आखिरकार अरविंद केजरीवाल की इस चुनौती ते इस वड्डे बयान ते भाजपा का की कहना है। साडे नाल पंजाब भाजपा के जनरल सकत्तर सुभाष शर्मा जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, तुसीं भी जरूर बयान सुनिया होगा अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र ते हमला बोलिया है, चुनौती दे दी है कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान केजरीवाल किसी भी ईडी रेड तो किसी भी होर जांच एजेंसी की रेड तो डरन वाले नहीं ने। सीधे तौर पर उन्होंने चुनौती भी दी है तो हर तरह की रेड का स्वागत भी किया है। देखो, मेरा यह कहना है कि ईडी ने कोई उन्होंने नोटिस नहीं भेजा, उन्होंने ना किसी FIR नहीं है हाले तक, तो वो डर क्यों रहे? मैं तो यही समझ नहीं आती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की लोड़ है। मैं तो इस गल तो बड़ा हैरान है कि वो ऐसा चीज़ों बारे गल्लां कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। तो इस करके सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है मेरा मनना है। लेकिन मैनू कितना ना किते लगता है कि चोर की दाढ़ी चमके वाली गल तो नहीं है। मैनू कोई इसकी जानकारी नहीं है। सुभाष जी, केजरीवाल सतिंदर जैन को गिरफ्तार करने का खदशा जता रहे हैं, सतिंदर जैन का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, हेलो सुभाष जी, सतिंदर जैन का जिक्र कर रहे हैं केजरीवाल, उन्होंने गिरफ्तार करने का खदशा जताया जा रहा है केजरीवाल के वालों, इस करके उन्होंने केंद्र ते हमला बोलिया। देखो, मेरा ये कहना है कि जड़ियां एजेंसीज ने, चाहे वो पुलिस है चाहे वो एजेंसीज ने, अगर उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन आएगी, अगर उन्होंने कोई शिकायत आएगी तो उत्ते कार्रवाई करनगे। ये पॉलिटिक्स नूं, सियासत नूं इनवॉल्व करने की कोई लोड़ नहीं है। सारे देश आप देखते हैं, रोज पुलिस अपना काम करती है। पुलिस नूं कोई शिकायत लेके जाता है, पुलिस FIR कर दी है। इस तरह कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, उत्ते FIR हो जाती है। ईडी को कोई शिकायत जाती है, उसकी जांच होती है। तो इहदे एडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मैनूं नहीं लगता कोई जरूरत है। अरविंद केजरीवाल आउट ऑफ कंटैक्ट बोल रहे हैं और जो खदशे जता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, इसका जवाब तो ईडी दे सकती है। लेकिन मैनूं जरूर ये लग रहा है कि जिद्दी जोर शोर नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चोर की दाढ़ी तिनके वाली गल तो नहीं है। सुभाष जी, नाल ही जदों यह भी सवाल बनता है, जदों भी ईडी रेड का जिक्र होंदा है, चाहे वह चरणजीत चन्नी के रिश्तेदार के घर ईडी रेड की गल होवे, कांग्रेस के वालों CM चन्नी के वालों भाजपा ते इल्जाम लगाए जाते हैं, भाजपा निशाना साधा जाता है। हुण अरविंद केजरीवाल सतिंदर जैन की गिरफ्तारी का खदशा जता रहे हैं, तो भी भाजपा ते केंद्र ते हमला बोल रहे हैं। फिर ईडी रेड नूं लैके भाजपा ही निशाने ते क्यों होंदी है, ये भी एक सवाल बनता है। नहीं, इस करके बनता है कि अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार तो लोगों का ध्यान हटाने लिए उन्होंने सियासी रंग देना चाहते हैं। तुम गल समझाओ, 10 करोड़ रुपया किसी के घर भ्रष्टाचार का पिया है और ईडी रेड करके अगर पकड़ती है तो ये सियासी रंग देने की लोड़ है? क्योंकि लोगों को जवाब देना पैना कि भाई 10 करोड़ कितों आया सी, रॉलेक्स की घड़ी 12 लाख की कितों आई सी, वो जवाब देना पैना है। इस करके उन्होंने सियासत वाल तोड़ दो, उन्होंने बीजेपी को केंद्र से निशाना साधना शुरू कर दो। सतिंदर सिंह साहब से इन्ने वड्डे वड्डे घोटालियां के आरोप ने, अगर उत्ते कोई कार्रवाई होएगी तो उस तो पहले ही उन्हें एप्रीहेंड करके उन्हें सियासी रंग दे दो, ताकि देखो मेरा यह कहना, जो भ्रष्टाचारी है, जो चोर है, जिन्हें जनता के खून पसीने की कमाई को लुटिया है, उत्ते कार्रवाई होनी है। इसलिए उन जनता को जवाब ना देना पड़े। असली गल तो है कि सुभाष जी, दूजिया पार्टियां वालों चाहे कांग्रेस की गल करिए चाहे आम आदमी पार्टी की टाइमिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ BJP ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ BJP ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ईडी ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और उसकी कोई खबर आती है तो ईडी की करना चाहिए? उन्हें चुप करके बैठ जाना चाहिए कि नहीं साहब इस स्टेट से चोना है, मैं एक्शन नहीं करना। या पंजाब से चोना है, अगर कितने डकैती हो जाए तो पुलिस इस करके कार्रवाई ना करे कि पंजाब से चोना चल रही है, ये कोई लॉजिक है जी? ठीक है सुभाष जी, बने रहो साडे नाल। आम आदमी पार्टी के आगू नील गर्ग भी जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब, तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। गर्ग साहब, केजरीवाल दे वालों सीधे तौर पर चुनौती दी गई है। मैं आउणा सुभाष जी, तुहाडे वाल आउणा है, नील गर्ग जी नूं नाल जोड़ लिया। गर्ग साहब, की कहना चाहोगे? सुभाष शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी ਨੂੰ ਵਿੱਚ क्यों निशाने ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ है, बीजेपी का क्यों जिक्र किया जाता है? जेकर कोई भ्रष्टाचारी है, जे किसी से कोई इल्जाम है तो ईडी ने अपना एक्शन करना, ईडी ने अपनी कार्रवाई करनी है, फिर भाजपा ਨੂੰ निशाने ਤੇ क्यों लिया जा रहा है? देखो, बिल्कुल जेकर किते भ्रष्टाचार होंदा है कार्रवाई करनी चाहिए है, पर बीजेपी ਨੂੰ निशाने ते इस करके लेना पैंदा है कि पिछले 8 9 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ कि किस तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ संविधानिक
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਔਰ CBI ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ BJP ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ED ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ CBI ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ED ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ। ਔਰ ED ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੇਡ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਨਸੋਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ MLA ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ CM ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ? 10 ਮਫਲਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ BJP ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਅੱਜ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਔਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ, ਅਗਰ ED ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਚੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਚੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ED ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੋਲ ਮਿਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਉੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਲੈਕਸ ਘੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 22-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸੋਨਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਮੁੜ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਏਗੀ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਸਟ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ? 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੀਕਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਔਰ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਡਸ ਸਾਰੇ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਕਫ ਸਿਰਪ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 7% ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਟੈਂਟ ਕਲੂਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਜੈਂਟ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਉਂਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਲੂਜਨ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਡੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ